गुरु, साधु, संत, उस्ताद, आगू। असी अपने रूहानियत जीवन दी राह जानन दे लई असी हमेशा इन्हां दा सहारा लेंदे हां। हर धर्म मजहब विच अपने अपने तरीकिਆਂ दे नाल असी इन्हां दे सहारे लेंदे हां। कोई इन्हां नूं गुरु आखदा है, कोई सतगुरु, कोई साधु, कोई संत। हकीकत यह है कि साडे रूहानियत जीवन दे एक अध्यापक हुंदे हन, टीचर। टीचर नूं ही हिंदी विच जां पंजाबी विच गुरु कहा जाता है। सिख धर्म विच साधु संत कह दिंदे कि साधु संतां दी बाणी सुननी चाहिदी है। गुरु गुरबाणी नूं मुख रखिया जाता है। हिंदू धर्म विच साधु संत नूं गुरु दी बाणी नूं, गुरु दे बोल नूं सत मन के किसी साधु संत नूं गुरु बनाया जाता है। असल विच ये साडे अध्यापक हन। स्कूल मंदिर जिहड़े गुरुद्वारे हन ये साडे स्कूल हन। पर जिन्हां स्कूलों दे विच अध्यापक नहीं हन उन्हां स्कूलों विचों पढ़ाई नहीं हासिल की जाती। असीं जदों संसारिक तौर पर कोई पढ़ाई हासिल करनी हुंदी है तो असीं हमेशा अध्यापक की गुणवत्ता वेने हाँ। असीं स्कूल की वधिया बिल्डिंग, वधिया फैसिलिटीज़ बाद च देखते हैं। पहलों असीं अध्यापकों की गुणवत्ता वेने कि अध्यापक की क्वालिफिकेशन की है, किन्ना इसनूं तजर्बा है पढ़ाई का, तां जो मेरे बच्चे नूं ये पढ़ाई अव्वल दर्जे की दे सके। पर जदों अध्यात्मकता की गल आउंदी है तो असीं अध्यापक नूं पिछे रख के, साधु संत नूं पिछे रख के असीं स्कूलों दीयां भाव गुरुद्वारे मंदिरां दीयां इमारतां नूं तरजीह दिंदे आ। बड़ी सुंदर बनी है, बड़ी वड्डी बनी है, तो असीं वो मंदिरां गुरुद्वारिਆਂ की परिक्रमा करके ही और अंदर वेखियां मूर्तियां रखियां वेख के ही, अंदर ग्रंथ रखे नूं नमस्कार करके ही असीं कह दिंदे लो साडा जिहड़ा जन्म है वो पूर्ण हो गया, हुण सानूं इह यात्रा का फल मिलेगा। तो फल उन्ना की ही मिलेगा जिन्ना कि असीं बिना अध्यापक तो अपने बच्चे नूं कहीए कि तूं हर रोज़ जाके स्कूल की परिक्रमा करिया कर, पर कदी अध्यापक की सुननी जां मननी नहीं। हकीकत यह है कि संसारिक तौर पर जिहड़ा ज्ञान है उही सानू राह दिखाउंदा है, तो अध्यात्मक तौर विच भी ज्ञान ही सानू राह विखावेगा, पूजा जां अंधविश्वास नहीं। अज मैं इत्थे साधु संतां दी गल करांगा। इत्थे विचार ये नहीं कि कोई देहधारी है कि नहीं है, एक विचारधारा गुरु किसी भी रूप विच है। गुरु किसी भी रूप विच हन, साधु संत है चाहे ग्रंथ के रूप विच हन, वो पूजनीय नहीं होंदे, वो माननीय होंदे हन। भाव उन्हां दी पूजा नहीं की जाती, उन्हां नूं नहीं मन्निया जांदा, उन्हां दी मन्नी जाती है। ते मन के ही असी परख सकते हैं जां असी इस सिद्धांत ते पहुँच सकते हैं कि वो किन्ने कु सच्चे हन, किन्ने कु पहुँचे हन। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ परख ਵਿੱਚ ना लियाइए, अभ्यास ना करिए और अनुभव ना करिए, सानू ये पता ही नहीं लगेगा कि गल विच वजन किन्ना कु है, जां गल दी सच्चाई जां गहराई किन्नी कु है। और अध्यापक अगर गुरु की गल करिए, असी ये कह दिंदे कि जिहड़ा चारे वेदां दा ज्ञाता होवे, जिन्हों ग्रंथ रटे होण, जिन्हों ग्रंथां की मूँह जबानी गल आउंदी होवे, वो पूर्ण गुरु है। ग्रंथ जरिया हैं, जिसकी एक छोटी जी नाल ही उदाहरण देवांगा कि जदों साडा बच्चा किसी अध्यापक कोले ट्यूशन जाता है, सब तो पहलों तो एक मैं भीड़ की बेनती करांगा कि असी अपने बच्चे नूं ट्यूशन जां क्लास उत्थे लावांगे जिथे भीड़ बहुत घट होवे, मतलब कि मेरा बच्चा उस अध्यापक की निगाह विच आ सके, उहदे नाल सामने बह के गल्लां कर सके,
ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰ 2 ਨੂੰ +2 ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ MBD ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ 2 + 2 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਰ 2 ਨੂੰ × 2 ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ MBD ਖੋਲ੍ਹੀ, ਬੇਟਾ 4 ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੇ 3 + 3 ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ MBD ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀ 6। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ = 4 ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 3 + 3 ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ ਜੋ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ 6 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ 6 ਲਾਤਾ। 6 ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ MBD ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲੀਆਂ। ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਟੇਬਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੇਟੇ ਇਹ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਭਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਚਰੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਤਾਬੀ ਕਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਜੀਕਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
यूनिवर्सिटी का सहारा लेंदा है, अध्यापक का सहारा लेंदा है, मेहनत बहुत करता है, पढ़ता है पढ़ाई कंप्लीट करके सर्जिकल बनता है तो फिर उन्होंने किसी डैड बॉडी ते प्रैक्टिस करवाई जाती है। डैड बॉडी ते प्रैक्टिस करवाई जाती है, उहदे ऑर्गन समझाए जाते हैं किस तरह स्टिच करना, किस तरह उस बॉडी नूं ओपन करना जां कट्टना आ, उस शरीर के अंदर किस तरह के ऑर्गन होंदे ने, किहड़ी जगह ते होंदे हन। उहदे नाल सीनियर डॉक्टर भी होंदे ने, उन्हां डॉक्टरां नूं तुसीं गुरु का नाम लै लो कि उन्हां दी संगत विच रह के वो सिख रहा है। समा चलदा है, वो एक डॉक्टर बन जाता है, सर्जिकल बन जाता है। उन्होंने मौका मिलता है जो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उहदे नाल किताबां नहीं जानियां। जिहड़े सीनियर डॉक्टर ने, वह भी हो सकता 1-2 ऑपरेशन तक चले जान, आखिरकार उन्होंने अपने तजर्बे दे नाल उस पेशेंट का इलाज करना पऊगा। आस्ते आस्ते उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नूं इन्ना पकाउणा पवेगा कि वह सीनियर डॉक्टर तो बगैर भी हुण ऑपरेशन कर लैंदा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर आखिरकार सीनियर ने तो सीनियर हो जाना, चले जाना, पास चल जाना। तैनूं हुण निर्भरता छड्ड के इंडिपेंडेंट होना पैना। ये सी ज्ञान। जे उधर मरीज सामने होवे, डॉक्टर साहब किताबां खोल के बैठे होण जां सीनियर नूं पुछ गिछ कर रहे होण, तो मरीज का बेचारा सवास ही छड़ जाएगा। असीं मनदे हां कि इस अध्यात्मकता नूं पाउण दे लई सानूं किताबां दी, ग्रंथां दी, साधु संतां दी मदद लैणी पैंदी है, पर असीं ये वेखीए कि असीं कि इंडिपेंडेंट हो गए हाँ। असीं उस ज्ञान दे सन्मुख खुद खड़े हो गए हाँ, जिहड़ा ज्ञान असीं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहुंदे हां कि इन्हां दा जिहड़ा आधार है, इन्हां दा जो बेस है, मेरा अपना तजर्बा है, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना निचोड़ है। हुण मैं इस तिकर पहुँच गया हाँ कि मैनूं किताबां दी, किसी वेदां दी, ग्रंथां दी जरूरत नहीं पैंदी। मैनूं हुण बार-बार स्कूलां विच जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, मैनूं मंदिरां गुरुद्वारिਆਂ दी लोड़ नहीं पैंदी, मैनूं हुण साधु संतां दी जरूरत नहीं पैंदी। इहदे विच अहंकार नहीं कह रहे, पर वो अपनी ज्ञान नूं इन्ना कुछ उच्चा लै गया है, इस निचोड़ तक लै गया, इस हद तक लै गया कि वो हुण बिल्कुल ही आज़ाद हो गया है। जो ज्ञान उसके अंदर भरिया पिया सी, उसने हुण वो कढ़ लिया है। वो सी ज्ञानी, वो सी ज्ञानी महापुरख। ऐसे साधु संत की संगत करांगे तो अवश्य सानू भी कोई ज्ञान ध्यान की गल समझ आ जाएगी। नहीं तो किताबां तो बाजारां च मिलदियां ने, जित्थों मर्जी खरीद लो, किसी को सुनने की लोड़, तुसीं किहड़ा अनपढ़ हो। कि संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अपनी अपनी जिन्हों अपनी अपनी लैंगुएज में हर किसी को हर वेद ग्रंथ मिल ही जाते हैं बाजारों च, जिन्ने मर्जी लै लो। असीं समझण वास्ते किसी का सहारा लेने आ, पर करना तो सानू पैना, कमाउणा तो सानू ही पैना। आखिरकार भावें पढ़ के करिए तो भावें असीं सुन के करिए। पूर्ण साधु संत की अगर निशानी कहीए तो किहड़ा कि जिहड़ा सानू किताबां दा मुहताज कर दिंदा, नहीं, जिहड़ा सानू अभ्यास की राह तोरे, दूसरी इस तो अगे चलना। पूर्ण साधु संत की वो है जिहड़ा कि अपनी संगत नू इस्तेमाल करता है, जिहड़ा अपने ज्ञान का वपार करता है, कि जिहड़ा अपनी बोली वेच के सत्संग करके जां कीर्तन करके समागम करके बाद विच भेटा लैंदा, पैसा लैंदा है, जां उसने गोलक लगाई हुई है, जो उसने डेरा लगाया होया, जे उसने डेरा बनाया होया, गोलक लगाई हुई है, भेटा लैंदा है, तो इहदे विच कोई शंका नहीं कि पूर्ण संति तक अजे तक नहीं पहुँच पाया। वो जे सेवा तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि ज्ञान देना समझाउणा तो एक सेवा है। ये मालिक की दात सी, मालिक की रहमत सी जे उस ते हुई है, किसी साधु संत दे उसकी बख्शिश हुई है ज्ञान की, तो अगे उसनूं वंडण विच सेवा समझदा है। जे सेवा नहीं आई, जे हजे वो वपारीकरण ही कर रहा है, किते दीक्षा दिंदे हन, कहंदे नाम लै लो, किते कोई सिखाउंदे हन, कोई सत्संग कराउंदे हन, कोई समागम कराउंदे हन, पर हर थां ते सौदेबाजी, एक फीस निश्चित की हुई भी इन्ने समागमां दा, इस सत्संग दा, इस दीक्षा दा आ फायदा, तो समझ लेना वो वपारी है, वो चलाक वपारी है, वो साधु संत गुरु नहीं।
ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਗੜਵਈ ਬਣ ਜਾਓ, ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਪਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਰੰਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਧਾਰ ਲਾਉਣੀ ਆਈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਨੇ। ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਜਾਂ ਬਸ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤਿੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵਧੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਟੌਪ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰੈਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਨ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਵੈਨ ਆਊਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਈਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਰਹੀ ਗੜਵਈ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਣ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ, ਜੋ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਬੈਗ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਵੈਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਬੇਟੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਊਗੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲੀ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀ, ਸਮਝੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ, ਉਸ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਆਸਤੇ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸੱਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪੁਜਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਣੀ। ਨਿੰਮ ਨੇ ਕੌੜੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਨੇ ਕੜਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾੜੀ, ਕੇਸ, ਮੁੰਡਨ, ਸੁੰਨਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਆ, ਪਗੜੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਦਾੜੀ ਰਹਿਣ ਤੀ, ਕਰਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਲਈ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਟਾ ਲਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਟਾ ਲਈਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾ ਲਏ, ਪੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੁੰਨਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਆ ਦੂਸਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਕਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਖੜਗ ਵੀ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੜਗ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਵੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕੇਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੋਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਮਾਈ ਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਸਰੀਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ।
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਆਟੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੁਜਾਰੀ। ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਗੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੋ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਰੂਬਰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਏਗਾ? ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਸਲੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ 10-10 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਸਲੀ ਮੰਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਊਚ ਨੀਚ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਸੁੰਨਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਕਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਹਸਤੀਆਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ,
ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਨਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਿਰਆਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਿਓ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਰੂਪ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਝ ਗਏ, ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਸਰੀਰ? ਬਣੇ ਹੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ। ਮੂਰਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਮਤ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ।
ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਬਾਰ ਨਾ ਸਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰਾਮ ਆਏ, ਕਈ ਰਹੀਮ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਅਵਸਥਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਛੁਡਾਵੇਗੀ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਛੁਡਾਇਆ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਧੀ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਸੀ। ਆ ਗਈ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਜਨਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਨਮ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਲ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆਧਾਰ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ। ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ, ਭਲੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਬਣੀਏ। ਸੇਵਾ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਮਾਈਏ। ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਜੋੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ।
ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਜੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੜਿਓ ਜੇ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੜਿਓ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਾੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ? ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਛਹਿਰਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਕੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਬੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਛੂਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਮਦਰਾ, ਮੀਟ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਇਸੇ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਪੈਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਪਣਾਉਣੇ ਅਪਣਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਕੜਾ, ਮਨ ਦੇ ਗੰਢ ਪੈ ਜੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਕਾਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ।
किरदार धारी सिख फिर है गुरबाणी वाला सिख। पुजारी मत नूं छड्डिए, सारे बच्चों नूं बेनती है मेरी, साधु संत का चुनाव अपनी मत तो करो, भीड़ तो ना करो, चोले तो ना करो, डेरे ते ना करो, माला तो ना करो। साधु ये नहीं कि 24 घंटे धार्मिक लिबास च घूम रहा होगा। साधु ने इहदे नाल कोई लेना देना नहीं। वो दिखावेदार पखंडी ने। डॉक्टर 24 घंटे चिट्टा कोट तो नहीं पा के घूमता रहिंदा, वकील 24 घंटे काला कोट तो नहीं पा के घूमता रहिंदा। हाँ जिहड़ा जे कच्चा वकील हो, जिन्हें गाहकां दी लोड़ है ना, वो काला कोट पा के तुहाडे सामने आजू, हाँ जी मैं वकील हाँ जी। कंपाउंडर भी पाई फिरदे चिट्टा कोट, तो डॉक्टर बन जाते हैं। लुटेरे साधु ही जिहड़े लिबासां दा सहारा लैंदे ने, साधनाधारी लिबासां दा सहारा लैंदे, साधनाधारी साधना दा सहारा लैंदे ने, ज्ञान का सहारा लेंदे ने, ज्ञान नूं समुंदर बनाउंदे ने, ज्ञान नूं किश्ती बनाउंदे ने, ज्ञान की तारी लाउंदे ने, ज्ञान की ही जोत जगाउंदे ने। उस मार्ग ते पांदी बनीए। विचार करिए कि साधु संत कौन है, गुरु कौन है, वो ईश्वर कौन है ते मैं कौन है। सफर इन्ना की है, शरीर तो आत्मा ते आत्मा तो परमात्मा। आत्मा दे अगे जदों परम लग गया, परम आत्मा, परमात्मा। शरीर दे रहिंदे हजे आत्मा दा दर्श करना, शरीर दे रहिंदे हजे मौत तो पहले अपनी आत्मा नूं बाहर कढना, जिसनूं कहा जांदा मरे फुन जीवे। जीवत मरे, मरे फुन जीवे। इन्ना क्या सुनिया मेरा प्रवान करना। हर वार की तरह विचार दे हमेशा दो सोचां हुंदियां ने बच्चों। जरूरी नहीं कि मेरी विचार तुहाडी मत दे मुताबिक सही बैठे, हो सकदा तुहाडी मत उच्चे पदवी दी होवे, मेरी विचार शायद छोटी होवे। विचार विच कदी टकरा जां तकरार ना होण देना। चंगी लगे ते अपना लिओ, जे बुरी लगे ते माफ़ कर देना, भुल जाना। विचारां सुनो, विचारां नूं समझिए, विचारां नूं अपनाइए, तां जो मैं अपने अंदरों ही विचार कढ सकां। खुश रहो, जिंदगी च आबाद रहो। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।